रहमान अस्सलाम वालेकुम। तो जी मेरे किसान भाई, तुसीं मेरे सामने आ इजड़ देख रहे हैं। देखो खेतीबाड़ी के नाल ना कई बंदियां दे बड़े शुगल आ और बड़े शौक नाल और बड़ी दिल जोई दिल खुश हुंदा वा वेख के जदों ये काम करदे आ। इन्हां दे विच नर मादा भेड़ बकरियां आ देखो ए माशाअल्लाह आ भी रही हैं, ये भी तुसीं मेरे सामने देख रहे हैं। तो अज मेरा वीडियो का मकसद होएगा कि मैं सारिया गल्लां बातां फार्मर दे नाल करांगा कि तुसीं जनाब किन्ने मतलब नर पाले होए आ, किन्नी इहदे विच मादा वा, की तुसीं खुराक दिन्ने आ, बीमारियां तो तुसीं किद्दां बचाउने आ, ते किन्ने साल तो तुसीं इस कारोबार दे नाल मुनसलिक आ। ये सारियां गल्लां बातां अज होणगियां। अगर तुसीं नवें आ तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तो बैल दा बटन दबा दिओ। ये बड़ी मेहनत नाल वीडियो बनाई जांदियां वा ते मैं हुण तुहाडी गल करावांगा उस बंदे दे नाल जिहड़ा अरसा दराज तो इस कारोबार दे नाल मुनसलिक आ। ते अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाईजान की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआवां शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा जी, अल्लाह ताला तुहाडे इस कारोबार च बरकत पावे ते दिल बड़ा खुश होया वा तुहाडे इन्हां जानवरां नूं वेख के। ये दसो कि किन्ने साल तो ये काम कर रहे हैं? ये जी हो गए माशाल्लाह अपने 40-45 साल हो गए आ। 45 साल? हाँ 40 साल ला लो हो गए आ काम करदे हैं सानू। अच्छा, ये पहला सवाल मेरा ये है कि इस वक्त किन्ने नार आ तुहाडे कोल? नार जी साडे कोल हैगे माशाल्लाह 50-55। 50-55 ते मादा किन्नियां? मादा भी हैगियां 20-25। 20-25 ते कुर्बानी वास्ते किन्ने जानवर पाले होए? कुर्बानी वास्ते जी पाले आ 55 ते भी 60 तकरीबन बकरे वड्डे। वड्डे बकरे 60? हाँ 60 बकरे। अच्छा, ये दसो ये सारा प्रोसेस तुसीं दसो भी ये तुसीं मतलब किन्नी देर दा लेला हुंदा वा जेहड़ा तुसीं बाहरों खरीददे आ या बकरियां मतलब अपनियां आस हुंदियां वा सूंदियां वा, ये सारियां गल्लां बातां तुसीं दसणियां वा। ये किद्दां दी तुसीं खुराक दिंदे आ ते कुर्बानी ते जाके मतलब किन्ने वजन दा तुहाडा वड्डा बकरा बन जांदा, दरम्याने बकरे तुहाडे किन्ने वजन दे आ, छोटे बकरे तुहाडे किन्ने वजन दे आ, ते किन्नी कीमत दा एक बकरा तुहाडा विक जांदा? ये सारियां गल्लां नाज़रीन नूं दस दिओ। बकरा जी साडा 1.5 लाख का भी विक जांदा, 2 लाख का भी विक जांदा। अच्छा, ठीक है ना। ते 2.5 लाख का भी बेच लईदा वा, लख ताईं भी बेच लईदा वा। ठीक जो आ। खरीद करी दी आ उदों 50 दी भी कर लईदी, 55 दी भी कर लईदी। अच्छा जी। 40 ताईं ते चंगी दिल नूं सोहणी शै लग जावे 70-80 ताईं भी लै लईदी, लख ताईं भी लै लईदी। अच्छा, हाँ जी। मतलब तुहाडा कुर्बानी ते लख दा भी विक जांदा, हाँ जी। 1.5 लाख दा भी, 2 दा भी ते 2.5 दा भी। हाँ जी। अच्छा, जेहड़ा तुहाडा लख दा विकदा वा हाँ जी। ओहदा किन्ना वजन हुंदा वा? ओहदा वजन जी तकरीबन मन दे करीब ही हुंदा वा। जेहड़ा 1 लाख दा? हाँ जी। हाँ जी। ते जेहड़ा 1.5 दा? 1.5 दा जी वो तो माशाल्लाह 2 लाख दे तकरीबन करीब ही है, तू समझ ला पौने 2 लाख। आ पौने 2 मन 1.5 मन इत्थे को वजन ओहदा हुंदा ला। ते जेहड़ा तुसीं कहने भी साडा 2.5 लाख दा विकदा, हाँ जी। हाँ जी। ਉਹ माशाल्लाह किड्डा ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੰਨ ਵੇਲ ਰੰਗ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋਹਣ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਗਲੇ, ਸੋਹਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸੁਣਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਨਾਪ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਛਾਇਆ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਵੇਚ ਲਈਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਦੇ ਆ। ਮੰਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ? ਮੰਡੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਿਜਾਈਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਖੁਰਾਕ ਜੀ ਆਹੀ ਆ, ਗੁਲੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆ, ਮਕਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਲ ਉਹ ਪਾ ਦਈਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ 3-4 ਦੇਈਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੁਲੀ ਆ ਸਬੋਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ। ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਮਕਈ ਪਾਈ ਜਾਈ ਆ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਆ, ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਪਾਲਣਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇhtiyat ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਜਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਧਾਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਦਾ
ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦਵਾ ਆਪਣੀ ਨਿਲਜ਼ਾਨ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਨਿਲਜ਼ਾਨ? ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਲਜ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ 2.5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂਦਾ, 2 ਮਣ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਈਦਾ। ਦੁੱਧ? ਹੋਰ? ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਗੁਲੀ ਐ ਇਸਬਗੋਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੂਲੀ ਇਸਬਗੋਲ ਦੀ ਛਿਲਕੇ ਦੀ। ਹੋਰ? ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਤੇਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਈਦਾ? ਤੇ ਅੱਛਾ, ਫੱਗਣ ਚੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਖੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ 'ਚ। ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ 'ਚ ਖੱਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਖੱਸੀ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਖੱਸੀ ਕਰੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਘਰੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ। 10 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਖੁੱਲੇ ਬੱਕਰੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਥੱਲੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੱਪ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਦਾ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਪਾ ਦਈਦਾ, ਆਪਦਾ ਖੁੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਇਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਲਣੇ ਆ ਚੰਗਾ ਬੱਕਰਾ। ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ 20-25 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 30 ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗਾ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਜੇ ਲਈਏ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ 10 ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਭੁਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਨ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਨਸਲ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2-2.5 ਮਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਕਰਾ? ਨਸਲ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਬੱਗਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ। ਬੱਗਾ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦਾ? ਹਾਂ, ਰਾਜਨਪੁਰ ਦਾ ਵਾ। ਕੋਨੇ ਬੱਕਰੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਜਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮਦਰਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ। ਮਦਰਸਾ? ਹਾਂ, ਮਦਰਸਾ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਮਦਰਸਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਡੀਆਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਈਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗਰਦਨ ਲੰਬੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਗਾਹਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਾਹਕ ਲੋਰੀਏ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੋਰੀਏ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਵਲ ਨਗਰੋਂ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਲਿਓ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਲਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆਏਗੀ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੀਤਲਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਨਾਗਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਜਨ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਤੇ ਲਾਲ ਚੀਨੇ ਬੱਕਰੇ, ਮੱਖੀ ਚੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਆ ਬੱਕਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਫਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦੂਗੀ? ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲਿਆਵੇ, ਉਸੇ ਨਸਲ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਓ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ? ਆਪਣੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਰ ਮਿਲਣਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਅਗਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ, 2 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, 3 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, 1 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਮਤਲਬ 2-3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਬੱਚੇ ਦੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ 3 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਤੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਓਗੇ ਨਾ ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹ 3 ਬੱਚੇ ਦਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤੀ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਿੱਲਦਾ। ਪਤਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ, ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਕਰੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹੂੰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਕ੍ਰਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹ 3 ਦਊਗੀ। 3 ਦਊਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਕੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਨਾ ਗਾਉਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਮਣ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 2 ਮਣ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਚਰਾਈ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਛਤਰੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਊਗਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਖਾਊਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਵਰਕ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਕਰਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਖਾਸਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।